تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ابتداءً پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ وہ جو کچھ چاہے کر گزرنے والا ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹنے والا ہے۔ وہ لیتا ہے اور دیتا ہے، وہ عافیت بخشتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ رات میں اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن میں اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، اور اللہ کی طرف انابت کرنے والوں اور اس سے گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ جنہوں نے اپنی امت کو ماہ صیام و قیام کو غنیمت جاننے کی دعوت دی اور اسے اس ماہ میں کوتاہی کرنے اور مقصد کی رسائی سے سست پڑنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے پاک باز پاک اہل خانہ پر، مؤمنوں کی مائیں، آپ کی بیویوں پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک رات و دن کا ایک کے بعد دیگرے آنا جانا رہے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، لوگو اللہ کا تقوی کما حقہ اختیار کریں، اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں، اور وقت نکلنے سے پہلے عمل میں جلدی کریں۔ آج عمل ہے تو کل حساب نہیں، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہے عمل نہیں، اور قیامت کے دن آپ کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سو جو آگ سے روک دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی سوائے سامان فریب کے کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو، لوگ اپنے اس مہینے کے ساتھ فضیلت والے دن اور برکت والی راتوں کو جیتے رہے۔ ان میں کچھ لوگوں کا حصہ کم رہا تو کچھ لوگوں کا زیادہ، کچھ لوگ کوتاہ سرگرداں اور غافل رہے، جنہیں رحمتوں سے غافل کرنے والی چیزوں نے مشغول رکھا، اور وہ پھیرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑ کر برکتوں اور رحمتوں کے مہینے سے غافل رہے۔ وہ اسی حالت میں رہے، اور مغفرت اور آگ سے آزادی کا مہینہ بادلوں کی طرح تیزی سے گزرتا رہا۔ چنانچہ مبارکباد اس کو جس کا سودا منافع بخش رہا اور قبولیت اور بخشش سے سرفراز ہوا، اور ناکامی اس کے لیے جس کا سودا نقصان دے رہا، اور وہ ناکامی اور محرومی ہاتھ لگنے کے بعد رسوا ہوا۔ سنو، ماہ رمضان اور رخصت ہونے کو ہے، اور اس کے فضیلت والے شب و روز ختم ہونے والے ہیں۔ وہ جلدی ختم اور روپوش ہونے والا ہے۔ اس کے فراق اور جدائی کے لمحوں میں وہ سوز ہے جو اس سے عاجزی کرنے والوں کے گلے پھنسنے لگتے ہیں۔ عبادت کرنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے والوں کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ کے بندو، رمضان نے اپنی کوچ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ تو بس ایک مہمان کی مانند ہے کہ ہم ابھی تک اس کی روحانیت سے مانوس بھی نہیں ہو پائے، اور اس کی خوشبوؤں سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکے کہ وہ اپنا سامان سمیٹنے اور اپنا کجاوا کسنے لگا، تاکہ وہ ہمیں ویسی الوداع کہہ دے جیسے وہ آیا تھا۔ فراق کتنا مشکل ہے، اور جدائی کتنی کڑوی ہے۔ کاش معلوم ہوتا کہ ہم میں سے کامیاب کون ہے اور ناکام کون، ہم میں سے مقبول کون ہے اور مردود کون۔ اے اللہ تو رحم کر۔ اے اللہ، اس کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہونے اور اس کے دن و رات کے ختم ہونے سے ہمارے دل جو ٹوٹ گئے ہیں تو انہیں جوڑ دے۔ لوگ باہم رمضان کی آمد کا چاند دیکھ رہے تھے کہ اب وہ اس بات کے قریب ہو گئے ہیں کہ اس کے جانے کا چاند دیکھیں۔ کل ہم اس کا استقبال کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو اس کے نمودار ہونے کی بشارت دے رہے تھے، اور آج ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں جبکہ ہم اس کی رخصت سے ڈرے ہوئے افسردہ خاطر ہیں کہ اس کی خوشبوئیں سکڑ گئی ہیں۔ دنیا اسی طرح ہے کہ وہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی ہے۔ صبح کی ہوا ہمیشہ بھینی نہیں چلتی ہے،
दिन गुजर जाते हैं और वापस नहीं आती, और हर एक दिन हमें मौत से करीब कर रहा है और उम्र घटा रहा है। नेक बख्त वो है जिससे उनका गुजरना उसके खालिक से ज्यादा करीब करे और उसे नाराज करने वाली चीजों से दूर रखे, और उसके इस यकीन में इजाफा करे कि ये गुजरगाह है, करारगाह नहीं। और इनमें ताअतों के मौसम उस बाजार की तरह हैं जिसके दरवाजे पूरे खुले हों और भलाइयों और बरकतों से मामूर हों। इसमें मुनाफा पाने वाला शादमान होता है और घाटा उठाने वाला टूट जाता है। तौफीक याफ्ता कामयाब वो है जिसने माह रमजान को ताअतों के मैदान में सबकत आराई का आगाज बनाया, इख्तिताम नहीं, और हर मैदान का आगाज व इख्तिताम है, और मुनाफा इख्तिताम के वक्त है। इख्तिताम पर इनामात का हुसूल मुअतबर है, चुनांचे उस मुनाफे की कोई हैसियत नहीं जो घाटे के साथ खत्म हो, और उस घाटे का कोई असर नहीं जो मुनाफे के साथ खत्म हो। हकीकत में कामयाब वो है जो डरे और रात में जल्दी रवाना हो जाए, और जो जल्दी रवाना हो गया उसने मंजिल को पा लिया। मंजिल को ना वो शख्स पा सकता है जिसे महीने के बाकी दिनों में फेरने वाली चीजों ने मसरूफ रखा, और ना वो शख्स पा सकता है जिसने कसरत से इधर उधर नजर दौड़ाया और ख्वाबों के लगातार फजूल ततव्वुर में शब कद्र से गाफिल रहा। क्योंकि जिसने अपने आप को ख्वाबों में मगन रखा वो बेदारी से फायदा उठाने से गाफिल होगा। अल्लाह ताला ने माह रमजान को उसकी मुख्तसर मुद्दत और जूद रफ्तारी की तरफ इशारा करते हुए गिनती के कुछ दिनों से ताबीर किया है, मगर ये थोड़े दिन अपने अंदर बेइंतहा अजीम अजर समेटे हुए हैं। क्योंकि अगर एक नेकी का बदला 10 गुना से 700 गुना तक है तो रोजा इस कई गुना इजाफे से कहीं बढ़कर है। और ऐसा क्यों ना हो जबकि अल्लाह ताला ने इसका अजर अपने जिम्मे ले लिया है। सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम के हर अमल का बदला 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, सिवाय रोजा की वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। सो ऐ अल्लाह के बंदो, तौफीक याफ्ता वो है जिसने वक्त निकलने से पहले जल्दी की और तौबा को अपना मिस्क खिताम और खिताम मिस्क बनाया। क्योंकि अमाल का एतबार उनके अंजाम पर है और तौबा अपने से पहले गुनाहों को मिटा देती है। जिसने तौबा की वो टूटेगा नहीं और जिसने इनाबत की वो नामुराद नहीं होगा। अल्लाह का फरमान है, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। आपके इस महीने के जितने दिन बचे हैं उनमें फरमाबरदार के लिए बड़ा मौका है कि ज़ाद राह ले ले, और कोताही करने वाले के लिए भी मौका है कि वो अपने माफात की तलाफी करे। जो गुजर गया वो निकल गया और जिसकी उम्मीद है वो गायब है। होशियार के लिए, होशियार के हाथ में वही घड़ी है, होशियार के लिए वही घड़ी है जिसमें वो जी रहा है। चुनांचे वो अपनी सेहत से अपनी बीमारी के लिए और अपनी जिंदगी से अपनी मौत के लिए ले ले, क्योंकि वो दुनिया में एक अजनबी या मुसाफिर की तरह है। और अल्लाह ताला का फरमान है, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रुजू करने वाला है। और हम सब यकीनन जानते हैं कि अक्सर लोग गफलत से महफूज नहीं होते, ये इंसानी फितरत है। लेकिन होशमंद तौफीक याफ्ता वही है जो अपने नफ्स से इस बात को गायब ना होने दे कि उसकी वो गफलत जिसकी वजह से वो ताअतों को गनीमत जानने में ठोकर खा जाता है, उसका शुमार उन रोड़ों में से होता है जिनसे रास्ता खाली नहीं होता है। इसलिए पूरी आड़ की बात यह है कि आदमी वहीं पड़ा रह जाए जहां वो ठोकर खाए या गिर जाए और रास्ता पूरा करने के लिए उठ खड़ा ना हो। उम्र बहरहाल मुख्तसर है, खा वो जितनी दराज हो जाए, और मौके जो निकल जाते हैं वो वापस नहीं होते। आदमी जब शाम करता है उसे पता नहीं होता है कि वो सुबह करेगा या नहीं, और वो जब सुबह करता है पता नहीं होता है कि वो शाम करेगा या नहीं। ये दुनिया चाहे जितनी बड़ी हो जाए वो बिला शक छोटी ही है। आदमी की उम्र का अव्वल पैदाइश के वक्त उसका रोना है और उसकी उम्र का आखिर उसकी मौत के वक्त उस पर रोना है। वो दुनिया
جو दो रोने के दरमियान है इस बात की मुस्तहिक नहीं है कि उसमें मगन हुआ जाए और उससे चिमटा रहा जाए। अल्लाह का फरमान है, दुनियावी जिंदगी तो धोखे का सामान है। इसलिए मुसलमान पर वाजिब है कि हत्तल मखदूर गफलत से बचे। उसे उसके रब की इताअत से सबसे ज्यादा फेरने वाली चीज उसका इस बात में मुब्तला होना है कि वो अल्लाह से गाफिर रहे, क्योंकि इसकी वजह से वो तौफीक से महरूम कर दिया जाता है और खुद उसके अंदर से फजीलत के औकात को गनीमत जानने की सिफत खत्म हो जाती है, कबल इसके कि जिंदगी के हकीकी हादिसात उसे मशगूल कर दें, और यहीं बिलाशुबा उसकी नाकामी का राज छुपा है। इसी तरह इंसान का नफ्स साल के मौसमों की तरह है, मौसम गर्मा, पतझड़, मौसम सरमा और मौसम बहार। सो अगर वो इन मौसमों का इस्तेक़बाल करने और उन्हें उनकी जगहों में रखने के लिए अपने नफ्स को तैयार ना करे तो तैयार नहीं होगा, और यकीनन वो अपने नफ्स को धोखा देगा जब उसे ये वहम दिलाएगा कि वो हमेशा जिंदगी भर एक ही मौसम में जिंदगी बसर कर सकता है। अल्लाह की रहमत के झोंके हैं, आदमी को चाहिए कि उनका इस्तेक़बाल करे और उंगली के पोर के बराबर भी उनमें कोताही ना करे। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे, हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह ताला के हक में कोताही की। सुने, अल्लाह से कुर्बत के असबाब व मुहर्रिकात इस मुबारक महीने में दूसरे महीनों की बनिस्बत ज्यादा और ज्यादा बाबरकत हैं। जिसने इसे गंवा दिया वो उसके माँ सिवा को ज्यादा गंवाने वाला होगा। सुनो, कितने बुरे हैं वो लोग जो रमजान में अल्लाह को पहचानते हैं, कितने बुरे हैं वो लोग जो सिर्फ रमजान ही में अल्लाह को पहचानते हैं, और कितने अच्छे हैं वो लोग जो हर वक्त अल्लाह को पहचानते हैं और खड़े बैठे और अपनी करवटों पर लेटे रात के औकात और दिन की घड़ियों में अल्लाह की इबादत करते हैं, और भलाइयों के मौसमों को अपने लिए मुनाफा और गनीमत का मौसम जानते हैं, और बरकतों और रहमतों के औकात को अपने रब की रहमत का रास्ता और जीना बना लेते हैं। क्योंकि हर वो नेकी जिसे आदमी रमजान से हासिल करे और उस पर मुदावमत बरतने का आज़म करे वही हकीकी कामयाबी है। नीज़ वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वालों में से हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह, फला बंदे की तरह ना करो कि रात को क़याम करता था फिर उसने रात का क़याम छोड़ दिया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दी और उनकी आयत और हिकमत से हमें और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह से आपके लिए और अपने लिए हर गुनाह और ख़ता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अल्लाह बेशक बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के लिए अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन तमाम तारीफ है, और मैं दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और जान लें कि अपने बंदों पर अल्लाह के एहसान में से ये है कि उसने रमज़ान की जुदाई के गम के फौरन बाद उसकी रहमत, फضل और हिकमत के तौर पर ईद के इस्तक़बाल की खुशी इनायत की है, ताकि नफ्स ज़िंदगी के बदलते हालात और ज़माने की तब्दीली के साथ तामुल करने के लिए सच्चे ईमान और इस यकीन के साथ तैयार हो सके कि हर एक चीज़ अल्लाह की तरफ से है। गम के बाद खुशी आ सकती है और खुशी के बाद गम आ सकता है, और सच्चे मोमिन का नफ्स गमों और खुशियों में अपने खालिक की इबादत करता है। और अल्लाह ताला की हिकमत में से ये है कि दुनिया में गम हमेशा नहीं रहता है, ताकि गमगीन घुल ना जाए या हलाक ना हो जाए। इसी तरह उसमें खुशी भी हमेशा नहीं रहती है, ताकि कोई खुशी को नजरअंदाज ना करने लगे या इतराने ना लगे, फिर हक तलफी का मुर्तकिब हो जाए। ये दिन है कि अल्लाह उन्हें लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहता है। अगर इस मुबारक महीने के ख़त्म होने पर गम है तो वो अल्लाह के हक में कोताही करने वाले के लिए है, जिसने अपने दिल को रमज़ान के दस्तरखान से आसूदा नहीं किया। कामयाब लोग उस पर सबकत ले गए और वो अपनी गफलत और कोताही का असीर बना रहा। अगर यहाँ कोई खुशी है तो उस इबादत गुजार की खुशी है जिसने अपने दिल को इस महीने के चश्मे से
سیراب کیا یہاں تک کہ اس کی میٹھی نہر سے آسودہ ہو گیا اور آگ سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد آپ اس بات سے بچیں کہ عید کی خوشی آپ کو اس وبا کے ان اثرات کو نظر انداز کرنے پر آمادہ کرے جنہیں آپ جی رہے ہیں، اور تساہل اور بے پرواہی کا شکار ہو جائیں، اور آپ کی حالت اس عورت کی طرح ہو جائے جس نے اپنا سوت کا مضبوط کاٹنے کے بعد توڑ ڈالا، اور پچھلی ان تمام قابل قدر کوششوں پر پانی پھیر دیں جو اس مشکل گھاٹی کو پار کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ چنانچہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں کوتاہی برتنے سے بچیں، اور سنجیدگی اور اصرار کے ساتھ صحیح انداز میں ذمہ داری اٹھائیں۔ اسے ہلکا سمجھنے والے عافیت کے دن کو پیچھے کریں گے، آگے نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور اس مہینے کے بچے ہوئے حصوں میں سچے دلوں کے ساتھ اس سے دعا مانگیں کہ وہ اس مصیبت کو دور کر دے اور اس وبا کو اٹھا لے۔ اس کے اٹھا لینے میں بندوں کے لیے بھلائی اور ملکوں کے لیے کشادگی ہے۔ پھر آپ جان لیں، اللہ آپ پر رحم کرے کہ اللہ نے آپ پر صدقہ فطر آپ کے دلوں کی پاکی اور آپ کے خالق کے شکرانے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ سو آپ مرد، عورت، چھوٹے بڑے اور جن کا خرچ آپ اٹھا رہے ہیں ان سب کی طرف سے ویسے ادا کریں جیسے وہ آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر ان چیزوں میں سے ادا کیا جائے جنہیں لوگ کھاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن طعام یعنی کھانے میں سے ایک سا نکالتے تھے، اور ہمارا کھانا تھا جو، کشمش، پنیر اور کھجور۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس میں چاول وغیرہ جو لوگوں کی خوراک میں سے ہے شامل ہے، اور یہ کھائی جانے والی چیز جتنی اچھی ہوگی اتنا افضل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ اور صدقہ فطر نکالنے کا وقت عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ہے، اور عید کے ایک دن یا 2 دن پہلے اسے نکالنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے صیام و قیام کو قبول کرے، ہماری اور آپ کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے اس مہینے کا جو حصہ بچا ہے اس میں جلدی کرنے پر ہماری اور آپ کی مدد کرے، اور ہمارے لیے اس مہینے کا اختتام معافی، بخشش اور آگ سے آزادی کے ساتھ کرے۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل مواسم الخيرات والبركات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.